نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عبادة ابن صامت أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا تمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم صدق الله العلي العظيم سبحان الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پر ہر جد و کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ. بے شک ممبر نور پر تشریف فرما موقر علماء کرام شورائے اسلام حفاظ و قراء و طلباء ذوی الاحتشام بزرگوں دوستوں ہم عمر ساتھیوں عفت معاب خواتین اسلام کچھ بھی عرض کرنے سے پہلے آئیے ہم سبھی لوگ مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سید عالم نور مجسم فخر دو عالم سیاہ لامکان عرش کے دولہا روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ایک مرتبہ عاشقانہ غلامانہ انداز میں جی لگا کر محبت سے درود شریف کا نذرانہ قلم روا سے پیش فرمائی. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بچ چکا ہے اور ایک کے بعد کچھ نہیں ہوتا. سر شام سے گلشن اسلامیہ کے اس جشن میں علماء کرام شورا اسلام اچھے انداز میں نعت و منقبت اور وعظ و بیان پیش فرمائے. تین تقریریں آپ نے سماعت کر لی ہیں. عزیز ارشد حضرت مولانا محمد عمر صاحب قادری زیدہ فضل ہو عمرہ کا بیان مختصر تھا مگر اچھا تھا. خطیب شعلہ باد حضرت مولانا حافظ قاری حیدر صاحب قبلہ کا بیان سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ بڑا عمدہ تھا. تیسرا بیان حضرت مولانا مقیم احمد صاحب
رائے بریلوی کا بیان مختصر تھا مگر مکمل تھا۔ بے شک انہی مواعظ حسنہ پر اگر عمل ہو جائے تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ بے شک مجھے معلوم ہے کاروبار کا ٹائم ہے، آپ بیٹھے ہیں صرف اور صرف مجھے سننے کے لیے۔ ہمیں اس سے کوئی گھبراہٹ نہیں، 5 آدمی رہیں تو وہی تقریر کروں گا جو 5000 میں کرتا ہوں، لیکن سننے والے شوق سے سنیں تو سنانے میں اور مزہ آتا ہے۔ جشن گلشن اسلامیہ کانفرنس کو منعقد کرنے والے ہمارے بھائی برجیش شکلا صاحب اور ان کے برادر اکبر بڑے بھائی راجیش شکلا صاحب لائق مبارکباد ہیں۔ یہ لوگ میلاد النبی کی محفل سجا رہے ہیں اور خود سن بھی رہے ہیں۔ اللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ احادیث مبارکہ میں ایسے لوگوں نے جب حصہ لیا تو اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ عطا فرمائے۔ گنگا جمنی کی تہذیب انہوں نے قائم کی، مدرسہ چلا رہے ہیں، دین کا ایک قلعہ تعمیر کیا اور اس میں سارے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ میں دعا گو ہوں اللہ جزل اپنے حبیب کے صدقے میں اس مدرسے کو دن دونی رات چوگونی ترقی عطا فرما۔ آمین۔ آپ لوگ بھی ساتھ دیں ان کا، انشاءاللہ یہ مدرسہ ایک دن نام پیدا کرے گا۔ آمین تم آمین۔ پھر میرے مختصر بیان کے بعد آج میرا تقریر کرنے کا موڈ نہیں بلکہ تبلیغ کر رہا ہوں آپ کو۔ بے شک 1 بجنے کے بعد ذہن معلوف ہو جاتا ہے۔ میرے بعد آپ کے ذہن کو بلبل باغ مدینہ جناب اسرار احمد صاحب وارسی کھول دیں گے، اور پھر ہمارے بزرگ عالم دین، متبع شریعت عالم دین حضرت مولانا محمد بخش صاحب قبلہ منصوری جو محبہ سے تشریف لائے ہیں، ان کے بیان کو بھی ہمیں اور آپ کو سننا ہے۔ سنیں گے؟ بولیے سنیں گے کہ بھاگ جائیں گے؟ آج میں آپ کو ایک نسخہ دوں گا کہ آپ گلشن اسلامیہ کے جشن میں آئے ہیں تو جو لوگ بچے ہیں وہ جنت خرید کر جائیں۔ بے شک کتنے لوگ جنت خریدیں گے؟ جو عبادت کرتے ہو سب جنت ہی کے لیے کرتے ہو، تو آج میں جنت آپ کو خریدوا کر کے جاؤں گا۔ یہاں سے اٹھو گے تو جنت خرید کے لے کے جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ محبت سے بولو اور پیار سے بولیے، تھوڑا قریب آ جائیے اور قریب آ جائیے، تھوڑا کھڑے ہو کر کے آ جائیے، پیر میں جو چمڑا ہے وہ ختم ہو جائے، گھسٹی مت مارو یار، کھڑے ہو گیا، کھڑے ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اب کچھ اچھا لگ رہا، قریب ہیں آپ، ہم لوگ پڑھانے والے مدرسین ہیں، لڑکے بالکل تپائی کے سامنے ہوتے ہیں تو پڑھاتے ہیں، تو دن میں مدرسے میں پڑھاتے ہیں اور رات میں جلسے میں چچوں کو پڑھاتے ہیں۔ ہم لوگوں کا پڑھانے کا ہی کام ہے، تو محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ جانتے ہیں بخاری شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 1129 میں ایک حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا، من قال سبحان اللہ وبحمدہ
फी कुल्ले यौमिन मिअता मर्रतिन हुत्तत खताया हो इन कानत मिसला ज़बदुल बहर। सुभान अल्लाह। बहुत मोहब्बत से सरकार ने फरमाया कि जो शख्स दिन भर में 100 मरतबा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ले, दिन भर में 100 मरतबा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ले तो उसके गुनाहे सगीरा अल्लाह माफ कर देता है। कितना हो तो माफ होगा? अगर के समंदर के झाग के बराबर गुनाह हो। तो यहाँ इस बज़्म में बैठे बैठे 100 मरतबा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लो तो इंशाअल्लाह जाओगे तो गुनाहे सगीरा साफ। ये कहानी नहीं है, हदीस शरीफ है। आज मैं आपको जन्नत खरीदवा करके ही उठाऊंगा। वापस से बोलिए भी सुभान अल्लाह। अभी हदीस शरीफ सुनाया, फिर भी जब भी हदीस सुनाओ बीच में भी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहो ताकि हमारे तुम्हारे सबके गुनाह माफ हो जाए। हसबे मामूल आला हजरत अजीमुल बरकत दरियाए रहमत मिरअते रिसालत मजहरे गौसियत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत आयतुम मिन आयातिल्लाह मौजज़तुम मिन मौजज़ात रसूलिल्लाह शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुज्जतुल्लाह फिल अर्दीन कुतुबे ज़मान इमाम अहमद रिजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान हमारे नबी तुम्हारे नबी नबियों के नबी अल्लाह के नबी सारी कायनात के नबी की बारगाह में नात पढ़ते हैं। वापस से नात पढ़ते हैं। आला हज़रत अपनी जिंदगी में किसी का कलाम सुनते नहीं थे, अक्सर उन्हीं शोरा का कलाम सुनते थे जिन पर एतमाद होता था। तो इल्मे ज़ाहिरी पर भी मुकम्मल आमिल थे, इल्मे बातिन पर भी मुकम्मल आमिल थे। एक मर्तबा एक साहब आए बारगाहे आला हजरत में, उन्होंने अर्ज किया हुजूर मैंने एक कलाम लिखा है, जरा इसको आप समाअत कर लें। तो आपने फरमाया मैं कलाम ज्यादा सुनता नहीं हूँ लेकिन आपकी दिल शिकनी हो जाएगी, आप जरा आपकी दिल शिकनी हो जाएगी, अच्छा सुना दीजिए। तो उन्होंने कलाम सुनाना शुरू कर दिया। एक शेर बीच में आया, उन्होंने पढ़ा ये शेर को शान यूसुफ जो घटी इसी दर से घटी। हाय 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 वाह वाह। आला हजरत मचल गए, फरमाया शायद साहब जबान जबान बंद करो, इसीलिए मैं कलाम नहीं सुनता हूँ। मतलब क्या है आपका? उनका मतलब ये था उसने यूसुफ भी बारगाहे रसूल में माफ पड़ गया, हजरत मूसा का जवाब भी बारगाहे नबी में माफ पड़ गया, हजरत आदम की आदमियत भी बारगाहे नबी में माफ पड़ गई। आला हजरत फरमाते यूं पढ़ो उसने यूसुफ को बढ़ा इसी दर से बढ़ा। मेरा नबी आया है मर्तबा देने के लिए, मेरा नबी आया है बुलंदी देने के लिए, मेरा नबी आया है तरक्की देने के लिए, मेरा नबी आया है कलियत बताने के लिए। नबी की बारगाह में किसी को कमतर नहीं बनाया जाता। नबी की बारगाह को बिलाल आए तो अरबियों के इमाम बना दिए गए, हराने आए तो घोड़े के इमाम बना दिए गए। मेरे सरकार की वो बारगाह है कि नबी की बारगाह में अदना आया तो आला नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। वही आला हजरत एक एक नुक्ते पर निगाह करें। सुभान अल्लाह। हम आला हजरत को इसीलिए तो मानते हैं कि उन्होंने इश्क़े नबी का जाम पिलाया है। आला हजरत हमारे बाप नहीं है, सच्चे गुलाम रसूले पाक है। और जो नबी का सच्चा गुलाम होता है वही हम सुन्नियों का इमाम होता है। छावनी के पास और सुन्नियों
वो खुतबे में मैंने हदीस पढ़ी, वो हदीस शरीफ मिशकात शरीफ जिल्दसानी सफ़हा नंबर 415 बाबो हिफ्जुल लिसान की हदीस पाक है। मेरे नबी फरमाते हैं, हजरत उबादा इब्ने सामित से रवायत है, नबी पाक ने फरमाया इज़मनूनी सित्तम मिन अनफुसिकुम अज़मन लकुमुल जन्नह। ए मुसलमानों सुन लो, मेरे गुलामों सुन लो, 6 चीजों पर अमल तुम कर लो, मैं तुम्हें मरने से पहले तुम्हारे नाम जन्नत लिख दूंगा। अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मरने से पहले जन्नत तुम्हारे नाम अल्लाह। जी वो कौन कौन चीज है बाद में बताऊंगा। आज मेरे तकरीर का मौजू है हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, 6 चीजों पर अमल करके दिखा दो, जन्नत तुम्हारी है। बेशक बोलो, अरे मोहब्बत से बोलो, जन्नत तुम्हारी है। मैं पूछना चाहता हूं, जन्नत देने की जिम्मेदारी गारंटी जो ले रहा है वो जन्नत का मालिक होगा, तभी तो गारंटी ले रहा है। जब तक मिल्कियत नहीं होगी तब तक वो जनाबे वाला गारंटी कैसे लेगा। इस हदीस से पता ये चला कि जन्नत के मालिक मेरे मुस्तफा है, बेशक, सुभान अल्लाह। जन्नत के मालिक मेरे मुस्तफा है और जन्नत मेरे नबी बांट रहे हैं, लेकिन हमें लेने का सलीका नहीं है। वो तो निहायत सौदा सस्ता, वो तो जन्नत का निहायत सस्ता सौदा सस्ता बांट रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुके हैं, धाप ही अपना क्या कहें, जिंदाबाद जिंदाबाद, सरकार जन्नत बांट है। सुभान अल्लाह। तो पता चला जन्नत के मालिक मेरे, बोलो जन्नत के मालिक मेरे सरकार है। इसीलिए तो आला हजरत ने फरमाया कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह अच्छा, एक हदीस और सुन लो, एक हदीस शरीफ और सुन लो, वो बाद में बताऊंगा और उसी बात बताने के बाद जन्नत खरीदवा दूंगा और मैं चला जाऊंगा। सुना दो, मोहब्बत से बोलो, सुना दो। मेरे सरकार अब्दे करार जन्नत के मालिक कैसे हैं, हजरत नबी पाक कैसे मालिक, हदीस शरीफ सुन लो। अन रबिया इब्ने काब काला कुन तो अभी तो मवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अतैतहु बिवज़ूही व हाजतिही फक़ाला ली सल फ़क़ुलतु असअलुका मराफ़क़तुका फ़ी जन्नह क़ाला उसैर ज़ालिक क़ुलतु हुवा साअ क़ाला फ़इन्नी अला नफ़्सिका बिकसरति सुजूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल सफ़हा नंबर 84 की हदीस पाक है। अब तर्जमा सुनो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। मोहब्बत से बोलो, सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप बाजार जाते हैं तो कुछ खरीद के लाते हैं, आप जलसे में आए हैं तो जन्नत खरीद के जाएंगे। जी, सुभान अल्लाह। हजरत रबिया इब्ने काब सहाबी हैं, मुस्तफा की खिदमत करते थे। क्या करते थे, सरकार की खिदमत करते थे, खास तौर से रात की खिदमत वो जरूर करते थे। एक दिन मेरे सरकार नमाज तहज्जुद के लिए बेदार हो गए, हम पर नमाज पढ़ रहे पाँच, नबी पर 6, जी नबी पर 6 वक्त तहज्जुद भी फर्ज और वादी का तो नबी हमारी तरह। माज़अल्लाह। जब फर्ज में बराबर नहीं तो हम में क्या बराबर हो गए। तरह एक तरफ से होता है, दोनों तरफ से नहीं, तरह एक तरफ से होता है। मतलब कहते हैं कि पानी बर्फ की तरह ठंडा है, वो लोग कहते हैं ना पानी बर्फ की तरह ठंडा है। ये तो कोई कहता नहीं कि बर्फ पानी की तरह ठंडा है। क्या कहें, तो तरह एक तरफ से होता है, दोनों तरफ से नहीं। रब ने फरमाया कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, ऐ मुस्तफा तुम कह दो कि हम जाहिरी सूरत में हम तुम्हारी तरह बशर है, तो नबी की तरफ से तरह है। तुम जनाबे वाला ये नहीं कह सकते कि नबी हमारी तरह है, इसलिए कि नबी हमारी तरह हो ही नहीं सकते और न हम नबी की तरह हो सकते हैं। जब जिब्रील अमीन नबी की तरह रही तो हम हाथी
مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت نعرہ تکبیر سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد. دیکھو بابا فرید کو جانتے ہو کہ نہیں آپ؟ نام سنا؟ بابا فرید الدین گنج شکر. گنج کے معنی خزانہ، شکر کے معنی شکر چینی. تو کیا وہ چینی کے خزانہ تھے؟ نہیں، ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک تاجر بزنس مین شکر کی بوریاں گاڑی پر لاد کر کے لے کے جا رہا. حضرت نے پوچھا کیا؟ اس نے سوچا لگتا ہے کہ بوری خانقاہ کے لیے مانگ لیں گے. یہ لوگ سوچتے ہیں مدرسے والے آئے ہیں کہیں چندہ نہ مانگ لیں، اس لیے جھوٹ بول دیتے ہیں. اس نے بھی سوچا کہ کہیں مانگ نہ لیں بوری شکر. کہا حضرت اس میں نمک ہے، نمک. گیا گھر، کہا ٹھیک ہے جاؤ نمک ہے. جب بوری کھولا تو سب بوری میں نمک، سب میں نمک. ہوش اڑ گئے کہ اب تو آج دیوالا ہو جائے گا. پہنچا بارگاہ فرید میں حضرت میں نے جھوٹ بولا تھا، وہ نمک نہیں شکر تھا. کہا جاؤ شکر تو ساری بوریاں شکر. یہ سنیوں ذہن حاصل کرو، ایک نبی کا غلام کو کہہ دے وہ ہو جائے تو نبی کے غلام کی بولی اللہ کی بولی ہوگی، تو میرے نبی کی بولی اللہ کی بولی نہیں ہوگی. دیتے ہیں شہان زمانہ کی بولی محبت کا ذریعہ عالم ہے تو محتاج کا عالم کیا ہوگا؟ جب غلام کی طاقت ہے تو امام کی طاقت ہے. اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ. حضرت ربیعہ کہتے ہیں سرکار جب بیدار ہوئے تہجد کے لیے کہتا ہی کہوں ہے بدو وہی وحاجت ہی. تو میں حضور کے لیے ضروریات نماز پیش کر دیا، مصلی پیش کر دیا، پانی پیش کر دیا، مسواک پیش کر دیا. تو آپ جانتے ہیں کہ بغیر کہے باپ کے اگر بیٹا باپ کو ایک لوٹا پانی دے دے، آپ کو ضرورت ہے پانی کی، اور بغیر کہے بیٹا سمجھ جائے کہ باپ کو پانی کی ضرورت ہے، بغیر باپ کو کہے بیٹا اگر باپ کی خدمت کر دے، بغیر ماں کو کہے بیٹی اگر ماں کی خدمت کر دے، بغیر استاد کے کہے شاگرد استاد کی خدمت کر دے، بغیر پیر کے کہے مرید پیر کی خدمت کر دے. بتاؤ خوش ہوں گے کہ نہیں؟ تمہارے دیں گے کہ نہیں؟ دل سے دعا نکلے گی اللہ میرا بیٹا لائق ہے، اسے دنیا میں امن عطا فرما. آمین سبحان اللہ سبحان اللہ. بغیر کہے خدمت. تو ربیعہ رات میں بغیر کہے نبی بیدار ہوئے، ربیعہ سمجھ گئے نبی کو پانی کی ضرورت ہے، نبی کو مصلی کی ضرورت ہے، نبی کو مسواک کی ضرورت ہے. پیش کر دیا تو نبی کی دریائے رحمت جوش میں آ گئی. اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد. فقال لی صل. ربیعہ کہتے ہیں مجھ سے نبی نے فرمایا مانگ جو مانگنا چاہتے ہو، صل مانگ لو جو مانگنا چاہتے ہو. صاحب مرقات علامہ ملا علی قاری رحمت اللہ الباری اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں صل یہ مطلق جملہ ہے، مانگ جو مانگنا چاہتا ہے، یعنی چاہے دنیا کی چیز مانگو یا آخرت کی چیز مانگو، نعمت کونین مانگو، جنت مانگو، دولت مانگو، شہرت مانگو، عزت مانگو، چاہے جو کچھ بھی مانگو. آپ بتاؤ اتنا بڑا دعویٰ کون کرے گا؟ اتنا بڑا دعویٰ کون کرے گا جس کی حکومت آسمانوں پر بھی ہو، جس کی حکومت شجر و حجر پر بھی ہو، جس کی حکومت جن و بشر پر بھی ہو، تو ساری کائنات کا بادشاہ ہوگا وہی اتنا بڑا دعویٰ کرے گا. اسی لیے تو اچھے رضا، سچے رضا، ہمارے رضا امام احمد رضا نسل کے فرماتے ہیں کہ عرش پاک فرش ہے جس کے ذیل نہیں اس کی طاہر میں عادت سے لاکھوں سلام. تو ربیعہ صحابی تھے، آج کا وہابی سن صحابی کا عقیدہ کیا تھا. یہ نہیں ربیعہ نے کہا یا رسول اللہ اتنا بڑا دعویٰ کیوں کر رہے ہیں، اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر رہے ہیں. وہ صحابی تھے، صحابی. اے وہابیوں سن لو، صحابی کا عقیدہ تھا اور کہ نبی کونین کے
देता है देने को मुंह चाहिए? सुभान अल्लाह। कौन देता है देने को मुंह चाहिए? देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी और आला हज़रत फरमाते हैं जमीनो ज़मान तुम्हारे लिए, बोलो जमीनो ज़मान हमारे लिए, मकीनो मकान हमारे लिए, चुनीनो दुकान, हमारे लिए, जहन में जबान, बदन में है जान। या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ और उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, और सब कुछ मेरे सरदार के लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। रबिया ने क्या कहा, क्या मांगा? हम जैसे लालची होते कहते या रसूल अल्लाह दौलत दे दीजिए, यही तो मांगते हैं। अगर ऐसा मौका आ जाए कोई बाबा मिल जाए तो यही कहेंगे कि खूब रुपया मिल जाए। लेकिन क्या मांगा उन्होंने? सुभान। हमें मांगने का सलीका बता दिया। अर्ज करते कि नी मरा सकता का फिल जन्ना, रसूल अल्लाह जैसे यहाँ खिदमत कर रहा हो जन्नत में भी खिदमत करूँ आपकी। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। क्या कहा? जैसे यहाँ खातिम हूँ मैं भी आपका खातिम रहूँ, जन्नत में आपका साथ मांगता हूँ। क्या मांग लिया? जन्नत में नबी का साथ मांग लिया, सब कुछ मांग लिया। जन्नत में पहुंचोगे कैसे? बड़ी मंजिलें हैं तब पहुंचोगे। कब्र की मंजिल, हशर की मंजिल, पुलसरात की मंजिल, मिजान अमल का मंजिल, जनाबे वाला हौज कौसर का मंजिल, फिर जन्नत में आप पहुंचोगे। और जन्नत में वो मांगा तो जन्नत सबसे आला नबी को आला अल्लाह ने आला नबी के लिए बनाया, इसीलिए तो आला हजरत ने फरमाया सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मैं जन्नत में आपका साथ मांगता हूँ। तो हुजूर ने कहा चलो मैंने दे दिया। जी हुजूर ने कहा चलो मैंने दे दिया। और कुछ चाहिए तो बताओ। आज दरिया रहमत जोश में है, जन्नत दे दिया और कुछ चाहिए तो बताओ। और कुछ चाहिए तो बताओ। तो हजरत रबिया ने क्या कहा था? सुभान अल्लाह। कहते कुल तो होगा या रसूल अल्लाह, कुल सने कुछ का सबसे बेहतरीन फूल मिल गया, अल्लाह का रसूल मिल गया। अब हमें पत्तियों की जरूरत नहीं है, अब हमें पत्तियों की जरूरत नहीं है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ सुन लियो, कुल सने कुछ की बहारों में इसको ईसा के फूल लाया हो। आशिकों बनों का मिले फूल, मैं हदीसे रसूल लाया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। हुजूर ने क्या फरमाया? और कुछ चाहिए? उन्होंने कहा नहीं बस अब कुछ नहीं चाहिए। और हम जैसे लोग होते तो कहते जिसके लिए नमाज पढ़ रहे थे वो जन्नत तो मिल गई, जिसके लिए रोजा रख रहे थे वो जन्नत तो मिल गई, जिसके लिए हज करता था वो जन्नत मिल गई, जिसके लिए ज़कात देता था वो जन्नत मिल गई, जिसके लिए मदरसा चलाता था वो जन्नत मिल गई, जिसके लिए माँ बाप की खिदमत करता था वो जन्नत मिल गई। अब तो कुछ दुनिया मांगना, लेकिन वो कहते हैं बस अब हमें कुछ नहीं चाहिए। तो नबी ने फरमाया कि मेरे प्यारे सहाबी सुन लो, कसरते सुजूद से अपने नफ्स पर मेरी मदद किया। तूने क्या फरमाया? कसरते सुजूद, यानी इतनी कसरत करो सजदे की कि तुम्हारा जिस्म भी नूरानी हो जाए और रूह भी नूरानी हो जाए। तो सुन्नियों, आज हमारी सबसे बड़ी भूल क्या है? नमाज से दूरी है ना। एक है अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, और दूसरा है अल्लाह का डर। जब अल्लाह का खौफ होगा और मस्जिद होगी तो इंशाअल्लाह कोई गुनाह। आला हज़रत अजीमुल बरकत किसी हदीस की तर्जमानी करते हुए फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मालिक है खजाने कुदरत के जो जिसको चाहे देता है। बोलो सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से बोले मालिक है खजाने कुदरत के जो जिसको चाहे दे डाला है। खुद जनाबे रबिया को बिगड़ी लाखों की बनाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर जन्नत के मालिक हुए कि नहीं?
वहां भी क्या कहता गैरुल्लाह से मांगना शिर्क। साहबी ने शिर्क किया, बोलो साहबी ने शिर्क किया। इस हदीस से पता ये चला सहाबी ने नबी से जन्नत का मुतालबा किया, नबी ने जन्नत दिया। तो इस हदीस से पता चला कि हम नबी से जन्नत मांग सकते हैं, नबी से नेमत मांग सकते हैं, नबी से दौलत मांग सकते हैं। इसलिए कि खालिक खुदा है लेकिन मालिक मुस्तफा है, खालिक खुदा है मालिक मुस्तफा है। इसीलिए जो कलंदर लाहौरी काफिर इकबाल ने कहा है बात तो ये है कि चीजों से आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। तमाशा तो देखो कि दो की आतिश लगाए खुदा और बुझाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ लोग सोच रहे होंगे जन्नत खरीदने में कहीं फंसावा ना नूरी साहब। आजकल तो मुसलमान डरता जल से जाने से कि कहीं चंदे में न फंसा। फंसा नहीं रहे, जन्नत में फंसा रहे। जी 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 जी। जन्नत खरीदनी है कि नहीं? बोलो खरीदनी है, खरीद लो जन्नत। देखो हुजूर ने जन्नत दुनिया में 2 मरतबा जाहिर तौर पर बेचा और दोनों मरतबा इत्तेफाक से उस्मान गनी ने खरीद लिया। दोनों मरतबा उस्मान गनी ने खरीद लिया। देखो मस्जिद हरम शरीफ जहाँ हज करने जाते हैं, पहले मुसलमान कम थे, छोटी मस्जिद थी और जब मुसलमानों की कसरत हुई तो मेरे सरकार ने चाहा कि मस्जिद को शहीद करके तौसीक कर दी जाए। ये हदीस शरीफ मिरकात शरह मिशकात सफहा नंबर 556 में हदीस मौजूद है। वापस से बोलो, बंद जन्नत नहीं खरीदनी है, वही खरीदवा करके चला जाऊंगा। वापस से बोलो और प्यार से बोलो, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। तो मेरे सरकार सोचे कि मस्जिद हरम की तोसी की जाए तो मस्जिद हरम के दीवार से मुत्तसिल एक सहाबी का घर था। मेरे सरकार तशरीफ ले फरमाया ऐसा कौन, अगर तू अपना घर मस्जिद हरम में दे देना तो मैं इस घर के बदले मैं तुझे पैसा रुपया तो नहीं दूंगा, दिनारों दिरहम तो नहीं दूंगा, लेकिन जन्नत में तुम्हें घर दे दूंगा। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह बच्चे हैं कहाँ रहेंगे? बात समझ में नहीं आई। कुछ लोग सोचते ऐसे ही, उन्होंने भी सोचा यानी इनकार कर दिया, पसंद करो इनकार कर दिया। मेरे सरकार तशरीफ ले गए, इसलिए कि बगैर इजाजत किसी की जमीन में मस्जिद बनाना ना जाए। ये शरीयत का कानून है, या तो वो मस्जिद वक्फ हो या खरीदी जाए। किसी गासब वाली जमीन में मस्जिद नहीं बनाई जाती, ये शरीयत का कानून है, अल्लाह का कानून है। मस्जिदें जहां भी बनी है वो जनाब आला अपनी मिल्कियत में कसब की हुई जमीन में नहीं बनी। हजरत उस्मान गनी को पता चला, वो ही में पहुंच गए उनके घर। बोलो पालथी मारो, पालथी मार लीजिए तो नींद नहीं आएगी। देखिए हमारे ये राकेश भाई फालती मारे बैठे, इबारत आप जग रहे मोहब्बत से बोलो। उस्मान गनी पहुंच गए रात ही में, ऐसा सुन क्या घर बेचेगा? कहाँ बेचूंगा? कितना दिरहम? कहा 10,000 दीनार। कितना? 10,000 दीनार। ये नहीं कहा कि कम कर दो, इतना कर दो, उतना कर दो, फौरन 10,000 दिनार दिया और उनको अता किया, मकान खाली कराए और फौरन मुस्तफा के बारगाह में है, या रसूल अल्लाह इनका है ये दानी, अल्लाह के नबी, अब वो मकान मेरा हो गया, मैंने खरीद लिया, क्या मैं मकान दे दूं तो क्या मेरे नाम भी जन्नत हो जाएगी? दे तो जन्नत खरीद लो। सरकार ने बताया क्यों नहीं? तमाम साहबा के मौजूदगी में मेरे नबी ने बताया साहबा तुम गवाह रहो, आज मैंने इस मकान के बदले हजरत उस्मान के लिए जन्नत में महल रजिस्ट्री तो जन्नत खरीद लिया उन्होंने। सरकार ने मस्जिद को तोसी की। देखो मस्जिद को
बनाना नबी की सुन्नत, بے شک मस्जिद बनाना नबी की सुन्नत, और मस्जिद छोटी पड़ जाए तो शहीद करके बढ़ाना ये भी नबी की सुन्नत। और बता दो मस्जिद से मुनाफिकों को निकालना ये भी नबी की सुन्नत। سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد सुन्नत है। ये नहीं कि बनाओ और तौसी करो, वहां भी आ जाए तो निकालना भी सुन्नत है। بے شک बात समझ रहे हो कि नहीं? एक बात एक हदीस और सुना दो, खत्म कर दूं, एक हदीस और सुना दूं, दो हदीस। अच्छा, मुझे मालूम है आप भूखे हो चुके हैं, नींद नहीं आएगी, जवानों तो नींद आई नहीं है, मोहब्बत से बोलो और प्यार से बोलो। قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى وعدني ان يدخل الجنه من امتي 400,000 بلا حساب. فقال ابو بكر زدنا يا رسول الله. قال وهكذا فعطف بكفيه وجمعهما. فقال ابو بكر زدنا يا رسول الله. قال وهكذا فعطف بكفيه وجمعهما. فقال عمر دعنا يا ابا بكر. فقال ابو بكر وما عليك ان يدخلنا الله كلنا الجنه. سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد مشکاۃ شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 494 کی حدیث ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ بولو محبت ہے. سبحان اللہ حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا صحابہ کے مجمع میں, اے میرے صحابہ سن لو, میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا, وعدنی ان يدخل الجنة من امتی 400,000 بلا حساب. میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا, مجھ سے میرے رب نے وعدہ کیا, اے محبوب آپ کے امت میں سے 4 لاکھ مسلمانوں کو بغیر حساب جنت میں بھیج دے. سبحان اللہ تو بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اتنے 4 لاکھ. جی جی تو وہیں ابو بکر صدیق بیٹھے تھے, انہوں نے کہا یہ 4 لاکھ جو جائیں گے ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا, سبحان اللہ کوئی حساب کتاب بغیر حساب و کتاب جنت. اور یہ نبی بھی نہیں ہوں گے, یہ معصوم بچے بھی نہیں ہوں گے, یہ شریعت کے مکلف لوگ ہوں گے. سمجھ رہے ہیں؟ 4 لاکھ. ابو بکر نے سوچا یا رسول اللہ اتنے میں کیا ہوگا, سیدنا یا رسول اللہ, یہ اللہ کے نبی ہمارے لیے اور بڑھا دیجیے, ہائے 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 واہ واہ سبحان اللہ اور بڑھا دیجیے. تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں, یہ تو اللہ نے وعدہ کیا, اب اللہ ہی بڑھائے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں نبی اپنے لفظ ایسے ہی بناتے ہیں اور کہتے ہیں ابو بکر چلو اتنا اور بڑھا دیا, سبحان اللہ سبحان اللہ اتنا اور بڑھا دیا. پھر ابو بکر کو لالچ آ گئی, انہوں نے کہا اتنے میں کیا ہوگا, ابھی تو 8 لاکھ ہوئے نا. جی سیدنا یا رسول اللہ, یا اللہ کے نبی اور بڑھا دیجیے, سبحان اللہ اور بڑھا دیجیے. تو حضور نے پھر فرمایا وہاں قضا, چلو اتنا اور بڑھا دیا, سبحان اللہ اور بڑھا دیا. کتنے رحیم تھے سبحان اللہ ہماری. ارے صدیق اکبر کی کو بچا تو نبی نے دنیا ہی میں دے دیا. ابو بکر فل جنہ, عمر فل جنہ, عثمان فل جنہ, علی فل جنہ. یہ 10 صحابی ہیں جن کو نبی نے فرمایا جنتی. سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد آپ فرماتے ہیں وہ 10 جن کو جنت کا موقع ملا. بے شک محبت سے بولو, وہ 10 دن کو جنت کا موقع ملا, اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. زندہ باد زندہ باد تو ابو بکر کہتے ہیں اور بڑھا دیجیے, لالچ لگے. جیسے ہم مولانا منظور صاحب بیٹھے ہیں, چندہ لینے جاتے ہیں نا غریب نماز کے لیے, یہ محنت یہ کریں اور انہی کا گلا بھی لیتے ہیں. جو وصولی کرتا ان سے پوچھو, پسینہ رمضان میں یہاں سے ادھر جاتا ہے, رمضان میں یہ بمبئی میں گھومتے ہیں, کوئی سیٹ مل جائے مولانا 500 لے لیجیے, دیکھ رہے ہیں پیسہ جاتا کہ 500 اور دے دیجیے, تو لالچ لگ جاتی ہے نا. ابو بکر دیکھے سرکار بڑھا رہے ہیں تو لالچ لگے, یا رسول اللہ اور بڑھا دیجیے, اور بڑھا دیجیے. ابو بکر صدیق کون ہے, نازل کرو. اب
अफजल बशर बादल अंबिया अमीरुल मोमिनीन अबू बकर नबियों के बाद मर्तबा रखने वाले। अबू बकर का मकाम सहाबा में ऐसे है जैसे सितारों में सूरज चाँद। ये मर्तबा उनका अबू बकर सिद्दीक का ये मर्तबा है। उनका अकीदा था नबी को यहाँ बढ़ा देंगे, अल्लाह वहाँ बढ़ा देगा। इसलिए कि अल्लाह नबी की बात कभी भी टालता नहीं, नबी की रज़ा चाहता है। इमाम इसको मोहब्बत आला हज़रत इसीलिए फरमाते हैं तो आलम खुदा की रज़ा चाहते हैं, खुदा चाहता है रज़ा मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत सुभान अल्लाह सुभान अबू बकर ने कहा और बात ये तो वहीं हजरत उमर भी बैठे थे जो बड़े गुस्से के मालिक थे। अबू बकर बैठे थे जमाले मुस्तफा लेकर, उमर बैठे थे जलाले मूसा लेकर। उन्होंने कहा दाना या अबू बकर, अबू बकर रहने भी दोगे कि आज ही बख्शवा दो? सुभान अल्लाह, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज ही सबको जन्नत। तो अबू बकर ने कहा माँ अलैका, तुम्हारा क्या नुकसान होगा? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, माँ अलैका अल्लाह जन्नत, ये उमर तुम्हारा क्या बिगड़ा? मैं तो ये चाहता हूँ आज ही अल्लाह सबको जन्नत में अता करे, बेशक सुभान जन्नत दे दे, जन्नत दे दे। इसीलिए तो बरेली के ताजदार मचल के फरमाते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? वहाँ भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने जब फरमा तुम्हारा क्या बिगड़ा, उमर ने कहा कि अभी रहने दो। तो मेरे नबी ने उमर के कौल की सदाकत की, कहा उमर ने सद कहा। क्यों हो? इसलिए कि उमर ने ये जवाब दिया था अबू बकर ये तो सिर्फ ठीक है, लेकिन अगर अल्लाह चाहेगा तो नबी के एक ही लफ्ज़ में सारी उम्मत को जन्नत में भेज देगा। अल्लाह इस पर काबिल है, इसलिए कि नबी का हाथ अपना नहीं यदुल्लाह है, नबी का चेहरा यदुल्लाह है, नबी का हाथ यदुल्लाह है, नबी की जात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिम में नहीं। तेरा तेरा सुभान अल्लाह। हजरत नजमुद्दीन कुबरा, बाबा शहाबुद्दीन सारवर्दी और बाबा फरीद गंज शतर, ये तीनों बुजुर्ग मुरीद होने के लिए कहाँ गए? मुरीद होने के लिए बगदाद शरीफ गए। तो दो बुजुर्गों को तो उन्होंने बैत कर लिया, लेकिन फरीद को बैत नहीं किया। फरीद ने कहा हजरत मुझे क्या गलती हुई जो आपने मुझसे बैत नहीं की? मुझे बैत नहीं की, मुझे आपने छोड़ दिया, क्या कमी है? तो आपने फरमाया कि फरीद साहब तेरा हिस्सा मेरे पास नहीं है, तेरा हिस्सा दिल्ली की सरजमीन पर कुतुबुद्दीन के पास है। कुतुबुद्दीन याद कर रहा आज तरक्की का दौर है। लोग कहते हैं कि बटन दबाओ यहाँ और अमेरिका में बैठे हुए शख्स से बात कर लो। ये कितना वाला मोबाइल का दौर, मीडिया का दौर, इलेक्ट्रॉनिक का दौर, साइंस का दौर, जोग्राफियाई दौर की बैठे हैं हिंदुस्तान में बात कर रहे हो, पाकिस्तान से बैठे हिंदुस्तान में बात कर रहे हो, अरब में बैठे हिंदुस्तान में बात कर रहे हो, अफ्रीका से। मैं कहता हूँ लोगों ये बात तो बुजुर्गों ने पहले कर लिया। हाय 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 बगदाद में बैठे चलाने वाला दिल्ली में कुतुबुद्दीन को देख भी रहा है और उनसे बात भी कर रहा है। ये अल्लाह के वलियों की जब शान है तो अफजलुल अंबिया की शान क्या है? सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। तो जन्नत खरीदवा दूं? खरीदेंगे ना? हुजूर ने फरमाया इज़मनुली सित्तम मिन अनफुसिकुम अज़मन लकुमुल जन्नह। 6 चीजों की जमानत तुम ले लो, जन्नत की जमानत हम लेते हैं। हाय 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 6 चीजों पर अमल तुम कर लो, मरने से पहले जन्नत तुम्हारे नाम कर दूंगा। तो अब गिन लो कौन कौन चीज है। पैसा रुपया खर्चा नहीं करना है,
صرف اعمال کرنا ہے. سرکار فرماتے ہیں پہلی چیز اصدقوا اذا حدثتم، جب بات کرو تو سچ بولو. سبحان اللہ. جب بات کر رہے ہو تو سچ بولو. دودھ کا کاروبار کرتے ہیں نا، دکاندار پوچھتا پانی ملا ہے؟ نہیں. اب تو لوگ دودھ میں پانی نہیں، پانی میں دودھ ملاتے ہیں، اور دودھ میں پانی ملانا حرام ہے. کیا ہے؟ حرام. جھوٹ بولے گی نا، اگر خدا نہ خواستہ انسان کی بشریت سے جھوٹ کبھی ہو جائے تو فوراً توبۃ النصوحہ کرو. مولانا مقیم نے تقریر کی نا، گناہوں سے ایسے پاک ہو جاؤ گے جیسے تم نے گناہ کیا ہی نہیں. حدیث شریف میں ہے کہ توبہ کرنے والا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. جنت خریدنی ہے تو 6 چیزوں پر عمل کرو. پہلی چیز اصدقوا اذا حدثتم، جب بات کرو تو سچ بولو. مکان میں بولو یا دکان میں بولو، مدرسے میں بولو یا مسجد میں بولو، اسپتال میں بولو یا بیابان میں بولو، دوستوں میں بولو یا احباب میں بولو، گھر میں بولو یا باہر بولو، جب بھی بولو سچ بولو. سبحان اللہ. بے شک. تو حضور نے فرمایا جنت تمہارے نام کر دوں گا. بے شک. اصدقوا اذا حدثتم. دوسری چیز واوفوا اذا وعدتم، جب وعدہ کرو تو اس کو وفا کرو. بے شک. آپ نے وعدہ کر لیا کہ میں 5,000 روپیہ مدرسہ گلشن اسلامیہ میں دوں گا، لکھا تو لیا 50,000 50 آدمیوں کے بیچ میں، اور پھر وعدہ ختم. 5 سال ہو گیا ابھی تک نہیں. جب وعدہ کرو تو وفا کرو. چاہے پیر ہو یا فقیر، مرید ہو یا شیخ، عالم ہو یا جاہل، جو عمل کرے گا اسی کے لیے جنت ہے. بے شک. جب وعدہ کرو تو وفا کرو. ایک بات بتاؤ، اللہ سے وعدہ کیا کہ نہیں آپ نے؟ عالم اور راہ میں اللہ سے وعدہ کیا، اے اللہ میں تیری عبادت کروں گا، اے اللہ میں تیری بندگی کروں گا، اے اللہ میں کبھی غلط کام نہیں کروں گا. اللہ سے وعدہ آپ نے کیا. اپنے پیر سے آپ وعدہ کرتے ہیں کہ میں کبھی غلط کام نہیں کروں گا. تو وعدہ کرو تو وفا کرو. وعدتم اذا تمنتم. تیسری چیز، جب تمہیں امانت دی جائے تو امانت میں خیانت مت کیا. بے شک. سبحان اللہ. یعنی کسی نے تمہیں دے دیا 5,000 روپیہ، رکھے رہو، تو انہیں کی خرچہ کر رکھے رہے، جب مانگے تب. بے شک. پیسے ہی میں امانت نہیں. اگر کسی نے کہہ دیا کہ میں آپ سے ایک بات بتاتا ہوں، کسی سے بتانا نہیں، اچھا بے شک. یہ بھی امانت. اور حال یہ ہے کہ شام کو بتایا اور صبح محلے میں عام ہو گیا. جی. تو سرکار نے بولا امانت میں خیانت مت کرو. چوتھا کی باتیں بھی امانت ہے. بہت سے نوجوان اپنے دوستوں میں چوتھا کی باتیں بیان کرتے ہیں. نبی نے فرمایا امانت میں خیانت مت کرو. چوتھی چیز وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نگاہیں جھکا کے چلو. ہائے ہائے ہائے. نگاہیں جھکا کے چلو. غیر محرم پر نگاہ مت ڈالو. اگر غیر محرم عورت پر نگاہ پڑ جائے تو فوراً نگاہ پھیر لو. اگر تم نے قصدن دیکھا تب پکڑ ہے، اور اگر نگاہ پڑی پھیر لیا تو کوئی پکڑ نہیں. نبی نے بولا نگاہیں جھکا کے چلو. اگر نگاہیں جھکا کے چلو گے تو چوتھی بات عمل تمہارا ہوگا اور جنت تمہاری ہوگی. سبحان اللہ. وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ. پانچویں چیز اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو. بے شک. زنا مت کرو، لواطت کے قریب مت جاؤ. یہ شرمگاہ کی حفاظت. آدمی علیہ رحمت و رضوان بہت بڑے عالم باعمل گزرے. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں دھوراجی علاقے میں گجرات میں تقریر کر کے 12 بجے کے بعد تقریر کر کے واپس آ رہا تھا تو ایک مجذوب راستے میں مل گیا. اے مولوی صاحب اتنی لمبی تقریر مت کیا کیا، صرف یہ لوگوں سے بتاؤ کہ اپنی زبان اور اپنے فلان کی حفاظت کر لو، کامیاب رہو. آدمی صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں ہنس کے پاگل، لیکن فرماتے ہیں کہ جب میں بخاری شریف پڑھانے بیٹھا اور اس حدیث پر میری نگاہ پڑی تب میرا ماتھا ٹھنکا. یہ کوئی پاگل نہیں تھا، مصطفیٰ کے در کا دیوانہ تھا. یہ مجذوب اللہ کا محبوب بندہ تھا، یعنی جس نے زبان کی عبادت کر لی اور اپنے فلان کی عبادت کر لی، یقیناً جنت اس کی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
زندہ باد وکفروا ایدیکم، اور چھٹی چیز کسی پر ظلم مت کرو، اپنے ہاتھ، اپنے لات، اپنی زبان، اپنے جسم کے کسی بھی حصے سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی تکلیف مت پہنچاؤ۔ تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ 6 چیزوں پر عمل کر لو، مرنے سے پہلے جنت تمہارے نام لکھ دوں گا۔ تو بغیر پیسے کے جنت ہے، یہاں سے جنت خرید کے جاؤ، پھر سن لو، سچ بولنا، وعدہ خلافی مت کرنا، تیسری چیز امانت میں خیانت مت کرنا، چوتھی چیز نگاہوں کو جھکا کے چلنا، پانچویں چیز اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنا، چھٹی چیز کسی کو تکلیف مت پہنچانا۔ انشاءاللہ تم جنت خرید لیے، میرے نبی جنت کے مالک ہیں، تبھی تو کہتے ہیں کہ جنت میں تیرے نام لکھ دوں گا، اس لیے کہ خالق خدا ہے اور مالک میرے مصطفیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد رب العرش، جس کو تو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول۔ سبحان اللہ۔ عورتوں کو بھی جنت خریدوا دوں کیا؟ جی بولو خریدوا دوں؟ آپ نے تو خرید لیا، حالانکہ یہ حدیث ان کے لیے بھی ہے، لیکن ان کے لیے الگ سے ایک حدیث سنا دیتا۔ جنت ان کی حضور فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرأة اذا صامت خمسها فصامت خمسها، میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو عورت 5 وقت نماز پڑھے، وہ صامت شہرہا، اور رمضان کا روزہ رکھے، وہ صامت فرجہا، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، وہ اطاعت بالہا، اور اپنے شوہروں کی اطاعت کرے، فلیدخل الجنہ من یشاء، کہ وہ عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے گی جنت میں جائے گی۔ ہاں ہاں آئے 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 بابا سبحان اللہ۔ کیا نبی نے فرمایا 4 چیز ان کے لیے 6، تمہارے لیے 4۔ وہ 4 چیز کیا ہے؟ ایک 5 وقت نماز ہو، 5 وقت نماز، یہ نہیں کہ بس بھینسا چلا دودھ ہی دو، جنت تمہیں بھی خریدنی ہے، 5 وقت گھر میں نماز پڑھو۔ رمضان شریف آ رہے ہیں نا؟ جی بولو آ رہے ہیں، بس 1 مہینے کے بعد آ جائیں گے، جی تیاری شروع ہے۔ ابھی جب کچھ لوگ دوا کی تیاری شروع کرتے ہیں کہ میں بیمار ہوں، فرضی بیمار مت کرو، ورنہ حدیث میں آیا جو فرضی بیمار پڑتا ہے اللہ اسے حقیقی بیمار بنا دیتا ہے۔ بے شک روزے میں شفا ہے، جو روزہ رکھے گا اس سے صحت ہوگا۔ بھی لما سومو تصحو، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ۔ بے شک تو نبی نے فرمایا 5 وقت نماز پڑھو، وہ صامت شہرہا، اور رمضان کا روزہ رکھو، عورتوں کے لیے رمضان کا روزہ۔ تیسری چیز وہ حسنت فرجہا، شرمگاہ کی حفاظت کرو، پردے کے ساتھ رہو، غیر محرموں سے باتیں مت کرو، یعنی پردے کے ساتھ رہو۔ اور چوتھی چیز اطاعت بالہا، اپنے شوہر کی خدمت کرو، بے شک اپنے پتی کی خدمت کرو، اپنے شوہر کو راضی کرو، جو حکم دے اس پر حکم بجا لو۔ یہ نہیں کہ شوہر گرمی میں آئے کہے ذرا پانی لاؤ تو جواب ملے خود پی لو۔ جی نبی نے ہمیں خدمت کر، ان کی اطاعت کر۔ فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ، اے میری مہربانوں 4 چیزوں پر عمل تمہارا ہو گیا تو مرنے سے پہلے جنت تمہاری۔ وہ 4 چیزیں پھر سن لو، 5 وقت نماز پڑھو، رمضان کا روزہ رکھو، اپنے شوہروں کی خدمت کرو، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ مالک جنت کا فرمان ہے کہ جنت تمہاری ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہے، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، حسن گلشن اسلامیہ زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت